కదా మన టైమింగ్స్ వెంటనే ఫిక్స్ అవుతుంది. Testing policy. అది ఒకసారి సెంటెన్స్ వస్తుంది టైంలో కూడా తెలుగు మాట కనిపిస్తుంది. కేరళ వస్తారు తెలుగు కొంచెం కూడా ఉంది. అయితే కమింగ్ ఇన్ ద రేడియో అది చూసిన తర్వాత నెక్స్ట్ నేను చూస్తున్నది మళ్ళీ మీదే సూపర్ దానికి విజయకుమార్ గారు వైస్ ప్రిన్సిపాల్. నమస్కారం. దాంట్లో కూర్చుంటారు. దానికి రామేశ్వర గారు ఇంకొక వైస్ ప్రిన్సిపాల్. ఇది బెంగళూరు నుంచి వస్తున్నాం. బ్యాక్ టు హైదరాబాద్ మళ్ళీ బెంగళూరు 10:35 వస్తుంది. బంతిపూలు ఆ బంతిపూలు కదా అవి కొంచెం మంచి అక్కడ సార్ సార్ లేదండి.
I now request the chief guest for today, Sri K. Vishwanath, Sri Director Garu, to please come onto the stage. I now request the guest of honors for today, Dr. The Administrative Vice Principal, Dr. And finally, Dr. Madhav Ravikalu, the Secretary for Ramkausa, please come onto the stage. Thank you.
स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिम् महादेवसुतं गुरुगुहानुतं मानकोटिप्रकाशं शान्तं महाकाव्यनाटकानि प्रियं मूषिकवाहनमोदधाप्रियं महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिम् గౌరవనీయులు ఆంధ్రప్రదేశ్ కీర్తిని దేశమంతా చాటిచెప్పిన పెద్దలు మా పిల్లలని ఆశీర్వదించడానికి వచ్చిన గురుతులు పద్మశ్రీ డాక్టర్ కె విశ్వనాథ్ గారు, our beloved superintendent, my vice principals Dr. Vijay Kumar and Dr. Kamesh Gaurav, my colleague faculty members, staff and students of Rangaraya Medical College, proud parents, and above all, my beloved graduates of today's function. Very warm and pleasant good evening to every one of you. Success. I feel happy you have become full-fledged doctors, and also if you are unhappy because we have to bid farewell to you. Farewell to one of my most favorite batch of students. Probably accompanied by your parents 5 years back, with little fear and anxiety, and also with a lot of hopes and expectations. Probably cursing the subjects, cursing the teachers, and also cursing the examination system. But at the same time, you also had your days of happy friends, and share your happiness with your colleagues and with everyone in the campus. That's really a wonderful life. Now, you have said, and leaving the portals of this great Royal College of Medicine and College, Rangaraya Medical College, with little happiness. So you are leaving this institution to lead your life independently. So far, you are under the protective umbrella of Rangaraya Medical College and its affectionate faculty members. Yes, just like a newborn baby. This again reminds me when your parents joined you full of problems. But these problems you should take them as challenges. Problems are inevitable, but suffering is optional. It is up to you. Take these problems as challenges and make innovative things. God has given us this gift. This life is not meant for breakdowns. This is meant for breakthroughs only. You always develop a winner's attitude because all of you are hardworking and intelligent. Only thing is developing an attitude, a winner's attitude. To do anything, you require commitment. Many people offer reasons or reasonable reasons to escape their responsibilities. But commitment should lead you. Mind it, commitment should lead you. If you are out with all your heart, whatever you do with commitment. Learn the habit of winning. And principal, Rangaraya Medical College, and my good friend, Dr. V. Vikram Kumar, and our special and chief guest of today's function,
పద్మశ్రీ శ్రీ కె విశ్వనాథ్ గారు అండ్ వెల్వర్స్ వైస్ ప్రిన్సిపాల్స్ డాక్టర్ పి విజయ్ కుమార్ గారు, డాక్టర్ ఏఎస్ కామేశ్వరరావు గారు, and Secretary of the Ramkosa Angaraya Medical College Board Students Association, that is Dr. V. Ravi, and members of the faculty of Angaraya Medical College and other invitees, like and the youngest members of this noble profession. Today we inducted into this noble profession. That is my young graduates and their proud parents and the friends and members of this press and electronic media, and to stand before you on this momentous occasion, especially for these you today for realizing your dream of becoming a doctor and realizing the dreams of your parents that they should see their children as a qualified doctors. And on this day again till now, probably all of you have gone tough, disciplined medical education and the internship, and today come out as finally as a stepping out into this great world as a proud, qualified young doctors with all the. So from today onwards, probably you are stepping into this a complex world as a fully qualified doctor. But always remember that it is not only the scientific knowledge you have acquired or the technical skills as a doctor you have acquired, and you are going to acquire in future also during your post-graduation and further. శ్రీ కె విశ్వనాథ్ గారు, మనం ఈరోజు ఆయన ఎదురు కూడా పట్టుకుని మీరు అందరూ గ్రాడ్యుయేట్స్ అవుతూ మీరు ఆయన దగ్గర మనకే తెలుసు. కానీ ఆయన తెలుగు జాతికి, తెలుగు సినిమాకి ఇచ్చినటువంటి గ్రేటెస్ట్ మాస్టర్ పీస్ చెప్పాలంటే అది శంకరాభరణం. మేము ఆ రోజు అప్పట్లో 1980లో నేను ఎండి ఎగ్జామినేషన్స్ ముందు, అంత ముందు దాకా మీలాగానే ప్రతివారం సినిమాలు చూస్తుండేవాళ్ళం. మిగతా 6 రోజులు చదివేవాళ్ళం, 7 రోజులు సినిమాలు చూసేవాళ్ళం మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ. కానీ ఎగ్జామ్స్ అని 3 నెలల నుంచి సినిమా చూడలేదు. ఆఖరి ఎగ్జామ్ దగ్గరికి వచ్చింది, ఏ సినిమా చూడాలి? ఎక్కడో టౌన్లో అక్కడక్కడ అకేషన్గా కనపడుతున్నాయి, ఏదో శంకరాభరణం అని ఎవరో వినబడుతూ ఉన్నారు. ఆ రోజులో ఇంత అడ్వర్టైజ్మెంట్ లేదు, ఇది లేదు. దేవుడి యొక్క అద్భుతమైన సృష్టి మానవ జాతి. సో మనిషికి వచ్చే కష్టాన్ని తొలగించే అదృష్టాన్ని మనకి భగవంతుడు ఇచ్చాడు. దీన్ని మనం వరంగానే భావించాలి. ఇంత మంచి సందేశం ఇస్తున్నాను శర్మ గారికి. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ శర్మ గారు. అండ్ రిగార్డింగ్ శంకరాభరణం, నేను చండీగఢ్లో తెలుగు పాట రావడం ఏంటి, దెన్ ఐ థాట్ ప్రాబబ్లీ వన్ ఆఫ్ ది ఆంధ్ర ఫ్రెండ్, he might have given a cassette to a shop owner and he must be playing it. తర్వాత 10 రోజుల తర్వాత I went to Bangalore to attend a conference. సో బెంగళూరులో ఎక్కడైనా అదే పాట వినిపిస్తూ ఉంది. అగైన్ నేను ఇంత సర్ప్రైజ్గా అనిపించలేదు. కర్ణాటక ఏంటంటే తెలుగు సినిమాలు, తెలుగు పాటలు వస్తుంటాయి కాబట్టి ఆ పాట రావడం నాకు పెద్ద విచిత్రంగా అనిపించలేదు. టీ షాప్, ద సేమ్ సాంగ్ ఈస్ ప్లే. అప్పుడు క్యూరియాసిటీ కొద్ది నేను అడిగాను, ఎక్కడి నుంచి వస్తుందని. ఇట్స్ ది రేడియో. నార్త్లో తెలుగువాడు అంటే అర్థం ఏంటంటే మద్రాసి. ఎన్టీ రామారావు గారు మొదటి వ్యక్తి మన ఆంధ్రాకి గుర్తింపు తెచ్చింది. ఆ తర్వాత నేను మిమ్మల్ని అనుకుంటున్నాను. నేటి ముఖ్యమైన సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించిన ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ విక్రమ్ కుమార్ గారు, సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ శర్మ గారు, మన ముఖ్య అతిథి కళా తపస్వి, వారి గురించి ఎంతో చెప్పడం జరిగిందండి డాక్టర్ కె విశ్వనాథ్ గారు, అలాగే సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అండ్ వైస్ ప్రిన్సిపల్స్ డాక్టర్ విజయ్ కుమార్ అండ్ డాక్టర్ కామేశ్వరరావు గారు,
ఇక్కడ ఉన్న రామకోసలో నా సీనియర్ మెంబర్ పాస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ది రంగా మెడికల్ కాలేజ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అసోసియేషన్ డాక్టర్ శివాజీ గారు, రామకోస లైబ్రరీకి గారితో పాటు పాల్పడిన మన అనస్థీషియా డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న డాక్టర్ ఎస్వీ నారాయణ తదితర పెద్దలు, నేటి నుంచి ఎంటర్ టు లర్న్, ఎగ్జిట్ టు సర్వ్ క్లినికల్ సైన్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఫర్ ది కైండ్ వర్డ్స్ యు హావ్ స్పోకెన్ అబౌట్ మీ. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడికి రాగానే స్వదేశం ముందు కేవలం వైద్యులు కాదు, భారత పౌరులకి Ravi garu annattu communication skills lo again there are two aspects of it. One, you have to communicate. మన గౌరవ అతిథి గౌరవనీయులు గురువు గారు విశ్వనాథ్ గారు, వేదిక మీద పెద్దలారా, ఈ సభకు హాజరైన పెద్దలారా, విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులారా, మా ప్రియమైన విద్యార్థులారా, పెద్దలకు నమస్కారం. నా విద్యార్థులకి శుభాకాంక్షలు. ముఖ్యంగా ఈరోజు పట్టా తీసుకుంటున్నాం, నూతనంగా వృత్తిలోకి అడుగు పెడుతున్నటువంటి మరి మా చిన్నారులకి బంగారు భవిష్యత్తు కావాలని, బంగారు భవిష్యత్తు ఉండాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాను. మీరు ఉత్తమ వైద్యులు కావాలని సూపరింటెండెంట్ గారు మీకు అభిలాషను వ్యక్తం చేశారు. అలాగే నేను కూడా మీరు ఉత్తమ వైద్యులు కావాలని, ఉత్తమ వైద్యులు కావాలని ప్రిన్సిపాల్ గారు ఒక సందర్భంలో చెప్పారు ఈ మధ్య 2 రోజుల కిందట. మీరు జీవితంలో వైద్య రంగంలో మంచిగా ముందుకు పోవాలి అంటే మీకు 3D ఫార్ములా అనే ఉంటుంది. 3 డైమెన్షన్స్, ఒకటి డిటర్మినేషన్, 2 డెడికేషన్, 3 డిసిప్లిన్ అనేది 3 ఉన్నాయి. దీంతో పాటు 4వ సందేశం అనేది. దానికి తోడు 5వ డైమెన్షన్ ఒకటి నేను స్వతంత్రించి కలుగుతున్నాను, దాని పేరు స్పార్క్. ఈ 5 కలిసిన, ముఖ్యంగా ఈ స్పార్క్ ఉన్నటువంటి మనం ఒక మహామేధావిని మనం వేదిక మీద మనం చూస్తున్నాం, విశ్వనాథ్ గారి రూపంలో చూస్తున్నాం. ఇది చాలా ఆందోళనకరంగా ఉన్నది. వారి మనసులో ఉన్నది స్వేచ్ఛగా వ్యక్తం చేసేటటువంటి పరిస్థితి కనిపించడం లేదు. వారికి తెలిసింది కూడా ధైర్యంగా చెప్పలేనటువంటి ఉండి ఉండొచ్చు కామర్స్ అనుకొని మేము కూడా ఒకలాగా హార్ట్ రీడింగ్ లాంటిది చేసి, అది ఎంఆర్ఐ కంటే కూడా ఇంకా ముందు భవిష్యత్తులో రావాల్సిందనమాట, ఇంకా రాలేదు. అలా హార్ట్ రీడింగ్ చేసి మేము వైవాల మార్కులు వేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఓవరాల్స్లో మీకు పడే మార్కులు మీరు చెప్పే సమాధానాలు రావడం లేదు. మీ అందరికీ తెలుసు, మీకు తెలుసు, మాకు తెలుసు. Determination, then working with dedication and devotion to the cause, and discipline. Chief guest of today's evening, Dr. Sri Vishwanath Garu, guest of honor of Beloved Superintendent Sam Garu, the composer, and my close friend Dr. Ravi, other dignitaries of the dais, ladies and gentlemen, my dear students, your MBBS course, and also for installing a nice clock tower which is remembered forever in this institute. Because your batch is leaving this institute today. But the other side is we are going for prosperity. This particular batch participated well in academics, sports, and many events like next. Born 19 February 1930, hails from Pettapulivaru, Repalli. He began his career in 1957 as a technician and worked his way up the ladder, becoming an assistant director and finally debuted as a director with Atma Gaudham, which starred Akhileri Nageshwar Garu. He has made many films about the social front and also ventured into mainstream acting. He is a passionate director, writer and actor, and his work speaks for itself. His most famous films include Shankarabharanam, Sagar Sangamam, Shruti Layalu, Sirivennela, Swarnakavalam and Swati Awards at the International Asian Film Festival for the Best Film and Best Actor. He is the recipient of editing the Telugu film industry for 54 years now. We are honored to have you among us today, sir. To grace us with your presence on one of the most important days of our lives gives us immense happiness. Gaana
పడుతున్నాను కోరుతున్నాను. వేదిక మీద ఆశీర్వైనటువంటి మహామహులందరికీ నమస్కారం. మీ అందరికీ నమస్కారం. సినిమా దర్శకత్వం ఓ పక్కన పెట్టి ఈ మధ్యన ఒక నటుడుగా కూడా నేను కనిపిస్తున్నప్పుడు నటుడికి వేసే వస్త్రధారణ అంటే ఇది వేసుకుని ఇప్పుడు రెడీగా అంటే డ్రెస్ మార్చుకోండి అన్నారు. డ్రెస్ మార్చుకొని వచ్చాను. అయితే ఈ డ్రెస్లో నేను కనిపించడం ఇది రెండోసారి. మొట్టమొదటిసారి గవర్నర్ గారి చేతిలో డాక్టరేట్ తీసుకున్నప్పుడు మీలాగా డాక్టరేట్ కాదు, ఈ డాక్టరేట్ కాదు, ఉచిత డాక్టరేట్ అది. ఇప్పుడు డాక్టర్ లెటర్ సమయంలో ఉంటుంది అది తీసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇవాళ నేను ఇక్కడ వచ్చాను. ఏదో నేను చాలా హోప్ క్రియేట్ చేశాను దాని గురించి మాట్లాడేవాడు. మీరు మంచి డాక్టర్లు కాబట్టి ఏమైనా నమ్మకండి. సరదాగా రెండు మాటలు మాట్లాడుకున్న తర్వాత దీంట్లో ఏమీ ఎవరిని ఉద్దేశించింది కాదు. నాకు బాగా తెలిసిన గుంటూరులో ఒక డాక్టర్ గారు ఉండేవారు. పేషెంట్ అతని దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ నాకు ఒక వారం రోజుల్లో ఒకటి దగ్గర వచ్చేస్తాను. కాదు సార్ దగ్గు నాకేం పెద్ద నా దగ్గర రావట్లేదు, నాకేం పెద్ద అన్నాను. లేదు సార్ దగ్గుతుంటే ఒకటే చెస్ట్ అంతా నొప్పిగా ఉంది సార్. అయితే దగ్గరకు నొప్పిగా దొరుకుతాను. ఇది నిజంగా జరిగిన విషయాలు ఇవన్నీ కల్పితంగా నేనే కథ రాస్తున్నాను. ఇది చెప్పచ్చో చెప్పకూడదు నాకు తెలియదు. కానీ మా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో డాక్టర్ శివరామకృష్ణ గారిని ఒక యాక్టర్ ఉండేవారు. అది వెటరీలో డాక్టర్గా పనిచేసి తర్వాత యాక్టర్ అయ్యారు. చాలా వేషాలు వేస్తూ ప్రసక్తి చేసుకోవాలి అని అనుకున్నారు. ఆ రోజు 30 ఏళ్ళు కదా. ఎందుకు వేస్తాను నేను చేసేస్తాను అనుకున్నాను. మామూలుగా చిన్న వేషం చేస్తుండేవాడు. మా అందరికీ ఏదైనా వస్తే జ్వరాలు దొరుకులు ఇవన్నీ చేస్తూనే ఉండేవాడు. అప్పుడు డాక్టర్ మోహన్ రావు గారిని ఈజ్ వెరీ ఫేమస్ డాక్టర్ ఇన్ చెన్నై. ఈజ్ గుడ్ సర్జన్ మోహన్ రావు. ఈయన లేదంటే ఎందుకు మాస్టర్ మళ్ళీ ఎక్కడికి మాస్టర్ నేను ఉదాహరణ చేసేస్తాను అలా కాదు లేండి. సరే మోహన్ రావు గారి దగ్గరికి ఆపరేషన్ నేను వెళ్ళాను. నేను మీ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ కదండి, నేను కూడా వస్తాను మీతో పాటు దగ్గర ఉంటాను. సరే అండి. మోహన్ రావు గారు అమ్మ బాబోయ్ నీకేదో ఏరుకున్నట్టయితే నా కంపల్సరీ ఇవన్నీ అంటే గుడ్ థింగ్ దట్ ఐ జస్ట్ ట్రై టు మేక్ యూ లైట్ హార్టెడ్ ఫర్ లిటిల్ టైమ్. దట్స్ ఆల్. నథింగ్ ఎల్స్, నథింగ్ మోర్ ఇన్ మై మైండ్. అట్లాగే కామరాజ్ నాడార్ గారి దగ్గర ఒక పర్సనల్ డాక్టర్ గారు ఉంటారు. 50 years old మ్యాన్. ఈజ్ అ బ్యాచులర్. చాలా లూజ్ మోషన్స్ అవుతున్నాయి. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ డయేరియా అనగానే ఫట్ అని పెట్టేసామంట. నువ్వెవరు డయేరియాలో రిసెంట్గా చెప్పడానికి యూ టెల్ మీ యువర్ సిమ్టమ్స్, దట్స్ ఆల్. ఐ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ ఈజ్ యువర్ గాడ్. పిచ్చి పిచ్చిగా ఉందని తమిళ్లో మాట్లాడి పంపించాడు. కోపం వచ్చేది. నువ్వెవరు చెప్పడం? టెంపరేచర్ వస్తుందండి మలేరియా అనుకుంటానే నువ్వు అప్పుడప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి మంది తెచ్చుకో ఓవర్ ది కౌంటర్. సో దేర్ ఆర్ పీపుల్ వెరీ ఫన్నీగా ఉంటాయి ఇట్లాంటివన్నీ. సో ఎందుకు చెప్పొస్తున్నానంటే పేషెంట్ విత్ పేషెంట్. ఎందుకంటే వాళ్ళకి చాలా చెప్పుకోవాల్సిన విషయాలు కోరుకుంటాయి. చీరల షాప్ పెట్టాం. చీరల షాప్ పెడితే ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు 100 చీరలు చూస్తారు, వడ్డీ కొనరు. వాళ్ళు కోపగించుకున్నారనుకోండి సేల్స్ మ్యాన్, సేల్స్ ఉంటారు. సో ఎంతో ఎంతో ఉంటూనే ఉంటాడు. ఐ థింక్ డాక్టర్స్ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ దట్ బిఫోర్. సేమ్ పీపుల్ ఇఫ్ దే గో టు తిరుపతి బాలాజీ ఆర్ షిర్డీ సాయిబాబా ఇలాగే మొక్కుకుంటారు. ఫర్ ఎ వైల్ ప్లీజ్ థింక్ దట్ యు ఆర్ అనదర్ సాయిబాబా ఆర్ అనదర్ బాలాజీ. ఎలాగైతే వాళ్ళ యొక్క బాధను తీర్చడానికి ఆ భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళి అర్థించుకుంటారు, ప్రార్థించుకుంటారు, మీ దగ్గరికి వచ్చి చెప్పుకున్నప్పుడు కూడా మిమ్మల్ని అవతారంలోనే చూస్తాను వాళ్ళు. అందుకనే వైద్యం నారాయణ నారాయణ భగవంతుడికి సమానం. ఐ అండర్స్టాండ్ దట్ యూ హ్యావ్ గాట్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్, లాట్ ఆఫ్ మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ దాకా
మోస్ట్ రెస్ట్లెస్ ప్రొఫెషన్. యూ హ్యావ్ నో రెస్ట్ అట్ ఆల్. మీకు టైమ్స్ లేవు, రాత్రి అదే ఒక్కటి లక్ష్యంతోనే నేను చేస్తుంటాను. ఇవాళ ఇంతమంది మాట్లాడారు కాబట్టి నేను చాలా గొప్పవాడిని నేను ఎప్పుడు అనుకోను. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో మన ఒంట్లో మన డైరెక్షన్లో ఉంది కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ గొప్ప అనుకోవడం తప్పిస్తే అండ్ కంపేర్ టు ది ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం వరల్డ్ అండ్ ఫెటర్నిటీ అండ్ నథింగ్ దే. సో అంటే ఒదుకుండాలని చెప్తున్నాను, నేను నటించట్లేదు. ప్లీజ్ టేక్ ఇట్ మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను. నాకు ఎందుకంటే నాకు అచీవ్మెంట్స్ అన్నీ కూడా నాట్ అచీవ్. నేను ఏమి చదవలేదు, పురాణాలు చదవలేదు, భాగవతం భారతాలు ఏమి చదవలేదు, ఏమీ లేదు, ఏ జ్ఞానం లేదు. హౌ ఐఎమ్ మేకింగ్ దిస్ ఫిలిమ్స్ విత్ దిస్ మ్యూజిక్ అండ్ ఆల్ దట్ విత్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ సాహిత్యాన్ని తీసుకుంటానంటే అంతా నేను ఐ బిలీవ్ దేర్ ఇస్ సమ్ అదర్ ఫోర్స్. ఇక్కడ ఏదో అంటున్నారు ఏమి నేను గుర్తంటే వీఆర్ మాస్టర్ ఆఫ్ అవర్ గ్రేటెస్ట్ సర్జరీ. మీ ఎగ్జాంపులే నేను చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు మీ డాక్టర్స్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాను, ఇది అధిక ప్రసంగం కాకపోతే. నన్ను చాలామంది అడుగుతారు, మీరు పెద్ద లెజెండ్ కదా, మీరు ఇన్ని పిక్చర్లు ఇంతమందితో డైరెక్ట్ చేశారు, మీరు యాక్ట్ చేసేటప్పుడు కొత్త డైరెక్టర్ దగ్గర ఎలా మీరు యాక్ట్ చేస్తారు, హౌ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? కొత్తగా ఫస్ట్ టైం డైరెక్టర్ అతను అంటే నేను ఒకటే చెప్తాను అనమాట. ఒక ఎగ్జాంపుల్, మీ ఎగ్జాంపుల్సే చెప్తాను. ఐ మే బి వన్ ఆఫ్ ది గ్రేటెస్ట్ సర్జన్స్ ఇన్ ది వరల్డ్, acclaimed as the world's greatest surgeon. If I want to get operated myself, when I submit myself to another surgeon, I am supposed to keep quiet. My body is in his hands, that's all. Let him cut anything, what the other does. So I must believe the surgeon when I am handing over my body. In the same way, when I am acting with somebody, he is the ruler, he is the dictator, he is the director. So I quote this example of doctors. So I thank you very much. And judgment. I will give this oath and this stipulation. To reckon him. Who taught me this art. Equally dear to me as my parents. To share my substance with him. And relieve his necessities if required. To look up his offspring in the same footing as my own, without fee or stipulation, and that by precept, lecture, and every other mode of instruction, I will impart my knowledge of the art to my own sons, bound by a stipulation and oath, according to the law of medicine and judgment, I consider for the benefit of my patients and in like manner I will not give a woman a necessary to produce abortion. With purity and I will not cut persons laboring under the stone, but will leave this to be done by men. Into whatever houses I enter, I will go into them for the benefit of the sick. And will abstain from every voluntary act of mischief and corruption. And further from the seduction of females or males. Of females or not. In connection with it. I see. I will not divulge. As reckoning that. And the practice of the art. Respected by all men. To be given the chance to speak with you about the achievement of the 150 people who are graduating today. In a few moments, we have made many sacrifices to get to this point. Let us go back in time now for a brief timeline of what we have done here in terms of RMC, with lots of hopes and dreams in their minds and lots of fear in their hearts. We were welcomed by the cadavers in an nightmare, a rite of passage every fresher has to go through. One would do anything to avoid it, but will ultimately fail because all seniors were once and some unmentionable incidents. August
19th, all of us got together for the first time unofficially outside college. A small get-together where we christened ourselves Ghana, where we hung out all day, played games, and got to know each other. అలాగే అభిలాష్ గౌరవరాజు, ఆదిత్య రాఘవ్, అఖిల ఆలియా గని, అమరదీపి, అనుపమ, అనుష, అనుష, రవితేజ, భాస్కర్రావు, శేఖర్, పనికిరణ్, చిన్ని కుమార్, చిన్నబాబు, రవీణ, దీప్తి, దేవిప్రసాద్, లక్ష్మీ గాయత్రి,
రవీంద్ర స్వాతి పద్మ, కరీముల్లా, శిరీష, కిరణ్, చేయడానికి పెట్టింది కిరణ్, కిషోర్ కుమార్, అనురాధపాటి, శ్రీహర్ష, శివప్రసాద్, నాగవరపు, లక్ష్మి, సరిమర, లత, లోహిత, లోహిత, ప్రదీప్, కార్తీక్, మల్లేశ్వరి, కుమార్, నరేంద్ర, అజయ్, కొంచెం బెండ కిందకి ప్రదీప్ కుమార్, నరసింహ నాయుడు, నవీన్ కుమార్, కామేశ్వరరావు గారు, రవి గారు, మీరు కూడా కొంచెం ముందుకు రావాలండి. అవంతిక, సాయి, నవీన, లక్ష్మి, ప్రశాంత్ బాబు, రవి, రామకృష్ణ, రమ్య వీళ్ళ, చిత్రలేఖ్య, రతన్ కుమార్, వస్తున్నా మనోజ్ కుమార్, లక్ష్మీ, శేఖర్ రావు,
హమీద్ హర్షద్ అయిపోయిందా? శివ శివ సిరి సిరి ఒక్క నిమిషం సిరి 1 minute శివ శివ చూడు హలో ముత్తి ఇంకో సభాసదులందరూ దయచేసి తమ స్థానాల్లో కూర్చోవాలని కోరుతున్నాము, మనవి చేసుకుంటున్నాము. చిన్న వీడియో ప్రదర్శిస్తారట, మీరు దయచేసి సహకరించండి. అందజేశారు, వారికి మరీ మరీ ధన్యవాదాలు. పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు. దయచేసి And I request
Dr. Vikram Kumar Garu to kindly give a memento to our superintendent, Dr. LBR Sharma Garu. Dr. Vikram Kumar Garu to give a memento to the the beacon of light that would take us far ahead in our future as successful doctors and individuals. Secondly, all our parents, brothers, sisters, and other near and dear ones, this event is mainly for you. I hope it has been a visual treat. I thank you one and all for coming to our campus and event and a great mentor as well. We thank our special invitee, Sri K. Vishwanath Garu, for taking time out to come and grace us with his presence. Superintendent Sir, Dr. LBR Sharma Garu, Academic Principal, Dr. Vijay Kumar Garu, Administrative Principal, Dr. Kameshwaram Garu, Ramkosa President, Dr. K. R. Narayan Garu, and Ramkosa Secretary, Dr. Ravi. Thing on our body. Will there be uniform contact? There will be pockets of air. So how to make uniform contact? By jelly. Will you apply jelly and rub them together? What happens is, this button is secure, no problem. Some buttons are just some machines who have buttons projecting out. So during handling, you can accidentally press the charge button and that gets charged and bring it to your face and attach them. Hopefully you will have a big permanent mustache. Right? So don't do that. Never do. Right? Never play with the pads in the air. Always. The first step is select energy and apply jelly. As you apply jelly. Apply jelly. You apply it jelly. Right? And then place the pads. Place the pad and see where to keep the pads, one over here, one over here. You will become intelligent. Right? So what is the organ that you want to shock? Heart. One over here, one over here. Yes, even that is good. But can you turn the patient all the way? You will be wasting time. What is the maximum hands-off time? 5 to 10 seconds. Right? So you cannot turn the patient. What is the next best position? Here and here. Can you place any pads are specific? You see, it is written on them. Apex pad, sternal pad. Right? So sternal pad will go to the right of the sternum, apex will go on the apex. See, always the apex pad will have two buttons on it. One is a charge button, the other button is a shock button. The similar, you have a similar button as a shock button on the other pad too. That needs to be inserted with the indications and the contraindications in mind, followed by the advantage. This is about our airway management today. And you all know the position of the rescuer himself is important to do the skill perfection. You can do skill from anywhere, but your position, if it is